Hello students, good morning. Welcome to Sivisha College of Commerce, Management and Computer Education Vadhavan YouTube channel. Last video માં આપણે chapter number 2 Basic Concepts of Economics પૂરા કર્યા. આજના વિડીયોમાં આપણે chapter Elasticity of Demand start કરવાનું છે. તો ચલો friends શરૂ કરીએ. તો students સૌથી પહેલા આપણે શરૂ કરીએ introduction થી. The law of demand shows that the changes in price changes the demand of commodities. But in what proportion these change will take place is not referred to in the law of demand. Moreover, if income changes, demand also changes. In the same way, if prices of substitute or complementary goods change, the demand of goods is affected. Thus, demand changes if price, income, the changes in substitute or complementary goods change. To explain this phenomenon properly, it is necessary to study the elasticity of demand. The first point છે શું કહેવા માંગે છે? The law of demand shows that the changes in price changes the demand of commodities. એટલે જે law of demand જે છે એ શું describe કરે છે કે કોઈ commodity હોય એટલે કે કોઈ વસ્તુ હોય એની પ્રાઇસમાં જો ચેન્જીસ આવે તો એની ડિમાન્ડમાં પણ ચેન્જીસ આવે છે. ફરીથી the law of demand shows that the changes in price changes the demand of commodities કે એટલે કે કોઈ commoditiesની પ્રાઇસમાં ચેન્જીસ આવે છે તો પછી એની ડિમાન્ડ જે છે એમાં પણ ચેન્જીસ આવે છે. But in what proportion this change will take place is not referred in the law of demand. પણ જે law of demand છે એમાં ચેન્જીસ છે કેટલા પ્રપોર્શનમાં થાય છે એ રિફર કરવામાં આવેલું નથી. Moreover, if income changes, demand also changes. ત્યારબાદ ઇન્કમમાં જો ફેરફાર થાય તો ડિમાન્ડમાં પણ ચેન્જીસ જોવા મળે છે. In the same way, if prices of substitute or complementary goods change, the demand of goods is affected. એટલે જો કોઈ કોમોડિટીની સબસ્ટિટ્યુટ એટલે અવેજી હોય તો અવેજી ભાવના વસ્તુ જે છે એમાં ચેન્જીસ થાય છે તો પછી એની ડિમાન્ડમાં પણ ચેન્જીસ થાય છે. Thus, demand changes if price, income, the changes in substitute or complementary goods change. એટલે કે ડિમાન્ડમાં ક્યારે ક્યારે ફેરફાર આવે છે તો જ્યારે પ્રાઇસ ઇન્કમમાં ચેન્જ થાય અથવા તો સબસ્ટિટ્યુટ પ્રોડક્ટ જે છે અવેજી વસ્તુ જે છે કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ્સ કહેવી શકાય એને તો એમાં ચેન્જીસ આવે એની પ્રાઇસમાં ચેન્જીસ આવે તો ડિમાન્ડમાં પણ ચેન્જીસ આવે છે. To explain this phenomenon properly, it is necessary to study the elasticity of demand. એટલે કે આ જે ઘટના છે આ ફિનોમિનન છે એને યોગ્ય રીતે સમજવું હોય તો આપણે elasticity of demand છે જોવું પડે. સેકન્ડ પોઈન્ટ છે the change in demand due to change in price is studied under price elasticity of demand. The change in demand due to income is studied under the income elasticity of demand. The changes in demand on account of changes in price of substitute goods or complementary goods are studied under cross elasticity of demand. Thus, under the concept of elasticity of demand, 1. Price elasticity of demand, income elasticity of demand, cross elasticity of demand are studied. The second point છે શું કહેવા માંગે છે the change in demand due to change in price is studied under price elasticity of demand. એટલે જે price elasticity of demand છે એમાં પ્રાઇસને આધારે કોઈ ડિમાન્ડમાં ચેન્જીસ થયેલા હોય એ અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ઇન્કમને આધારે ડિમાન્ડમાં ચેન્જીસ થયેલા હોય તો એ ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ છે એમાં જોવામાં આવે છે. પછી સબસ્ટિટ્યુટ ગુડ્સ હોય કે કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ્સ હોય એની પ્રાઇસમાં ચેન્જીસ થવાથી જે ડિમાન્ડમાં ચેન્જીસ આવે છે એ જોવું હોય તો ક્રોસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. એટલે કે જે ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડનો જે કન્સેપ્ટ છે એમાં પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ, ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ
અને ક્રોસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. તો ફરીથી ફર્સ્ટ જે પેરેગ્રાફ હતો એ લો ઓફ ડિમાન્ડ વિશે દર્શાવેલો છે કે લો ઓફ ડિમાન્ડમાં શું છે કે કોઈ પ્રાઇસમાં ચેન્જીસ થાય તો કોઈ કોમોડિટી છે એની ડિમાન્ડમાં પણ ચેન્જીસ જોવા મળે છે. ઇન્કમમાં ચેન્જીસ થાય તો પણ એ જે ડિમાન્ડ જે છે પ્રોડક્ટની એમાં ચેન્જીસ જોવા મળે છે. ત્યારબાદ કોઈ સબસ્ટિટ્યુટ પ્રોડક્ટ હોય તો સબસ્ટિટ્યુટ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસીસ ચેન્જ થાય છે તો જે ઓરિજિનલ પ્રોડક્ટ છે એની ડિમાન્ડમાં પણ ચેન્જીસ જોવા મળે છે. એટલે જે કન્સેપ્ટ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ છે એમાં પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ, ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ, ક્રોસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે price elasticity of demand, meaning and definition. The proportion of changes in demand on account of changes in price is called price elasticity of demand. Some economists have defined price elasticity of demand in following manner. એટલે price elasticity of demand એટલે શું? સૌથી પહેલા the proportion of changes in demand, જે proportionમાં ડિમાન્ડમાં ચેન્જીસ આવે છે ઓન અકાઉન્ટ ઓફ ચેન્જીસ ઇન પ્રાઇસ, જે કોઈ પ્રોડક્ટ છે એની પ્રાઇસમાં ચેન્જીસ થવાને આધારે જેટલા પ્રમાણમાં ડિમાન્ડમાં ચેન્જીસ થાય છે તો એ પ્રાઇસના કારણે જે ડિમાન્ડમાં ચેન્જીસ થયેલા છે એને પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો અમુક જે ઇકોનોમિસ્ટ જે છે એમને ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ જે છે એને ફોલોઈંગ જે છે એ એની ડેફિનેશન આપેલી છે. તો સૌથી પહેલું છે આલ્ફ્રેડ માર્શલ. આલ્ફ્રેડ માર્શલે શું કીધું છે? પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ મીન્સ અ રેશિયો ઓફ રિલેટિવ ચેન્જ ઇન ક્વોન્ટિટી ટુ અ રિલેટિવ ચેન્જ ઇન પ્રાઇસ. એટલે આલ્ફ્રેડ માર્શલે શું કહ્યું છે? અ રેશિયો ઓફ રિલેટિવ ચેન્જ ઇન ક્વોન્ટિટી, એટલે કે જે કોમોડિટી જે છે, જે વસ્તુ છે એની ક્વોન્ટિટીમાં ચેન્જીસ આવે છે પણ કોના આધારે, કોના કારણે, એનું રીઝન શું છે? ટુ અ રિલેટિવ ચેન્જ ઇન પ્રાઇસ, કે પ્રાઇસમાં કોઈ ચેન્જીસ થયા છે એના આધારે ક્વોન્ટિટીમાં ચેન્જીસ થાય છે તો એ છે પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. પછી છે સ્ટોનિયર એન્ડ હેગ. એમને શું કહેલું છે? ધ proportion of change in demand that takes place due to reduction in price is technically indicated through price elasticity of demand. એટલે the proportion of change in demand due to reduction in price, કે પ્રાઇસમાં રિડક્શન થવાને આધારે જે ડિમાન્ડમાં ચેન્જીસ, જેટલા પ્રોપોર્શન લેવલે જે પ્રમાણમાં ડિમાન્ડમાં ચેન્જીસ થાય છે તો એને પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ તરીકે કન્સિડર કરવામાં આવે છે. પછી આરજી લિપ્સે એમને શું કહેલું છે? ઇલાસ્ટિસિટી રિફર્સ ટુ ધ રિસ્પોન્સિવનેસ ઓફ પ્રાઇસ ચેન્જીસ, કે ઇલાસ્ટિસિટી જે છે એ કોને રિફરમાં છે? ધ રિસ્પોન્સિવનેસ ઓફ પ્રાઇસ ચેન્જીસ, જે લેવલે પ્રાઇસ ચેન્જીસ જોવા મળે છે એવી રીતે જે ડિમાન્ડ ઇલાસ્ટિસિટી છે એને રિફર કરે. ઓકે, એના આધારે એમાં ચેન્જીસ આવતા હોય તો એ પણ છે પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. ઇન શોર્ટ, changes in price causes increase or decrease in demand. એટલે કે ટૂંકમાં કેવું હોય તો શું છે કે changes in price causes increase or decrease in demand, કે પ્રાઇસીસમાં જે ચેન્જીસ આવે છે એના આધારે ડિમાન્ડમાં પણ ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ જોવા મળે તો એ છે પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. તો સ્ટુડન્ટ્સ, હવે આપણે જોઈએ ધ ટાઇપ્સ ઓફ પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. Demand changes according to changes in price of goods. According to these changes, elasticity of demand is divided into 5 types. એટલે ડિમાન્ડમાં જો કોઈ ચેન્જીસ થાય according to changes in price of goods, કે જે ગુડ્સ છે એ ગુડ્સની પ્રાઇસમાં ચેન્જીસ થાય અને ડિમાન્ડ ચેન્જીસ થાય તો એ છે પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. તો એના આધારે જે ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ છે એ 5 ટાઈપ્સમાં ડિવાઇડ કરવામાં આવે છે. પહેલું છે યુનિટ ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ, સેકન્ડ ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ, થર્ડ ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ, ફોર્થ પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ અને ફિફ્થ પરફેક્ટલી ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. તો ફર્સ્ટ જોઈએ યુનિટ ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ.
When percentage change in demand and percentage change in price are equal, it is called unit elastic demand. એટલે કે જ્યારે percentage change in demand અને percentage change in price એ બંને equal હોય, એટલે equal લેવલે જે ડિમાન્ડ છે અને પ્રાઇસમાં જે એ ચેન્જીસ થયેલા હોય, તો એ જે છે ફિનોમિનન, એ જે ઘટના છે એને યુનિટ ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ કહેવાય. ફરીથી કે જે લેવલે જે પર્સન્ટેજ ચેન્જ ઇન ડિમાન્ડ જે છે એ પર્સન્ટેજ ચેન્જ ઇન પ્રાઇસ ઇક્વલ હોય તો યુનિટ ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ તરીકે ઓળખી શકાય છે. એટલે કે if there is 25% increase or decrease in price of commodity, the demand also goes up by 25% or decrease by 25%. એટલે કે કોઈ કોમોડિટીની પ્રાઇસમાં 25% ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ થાય છે તો એ કોમોડિટીની જે ડિમાન્ડ છે એ પણ 25% ડિક્રીઝ ઓર ઇન્ક્રીઝ થશે. પછી છે ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. When percentage change in demand is more than percentage change in price, it is called elastic demand. તો ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ એટલે શું? કે જ્યારે percentage change in demand છે એ percentage change in price કરતા વધુ હોય તો એને ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે if there is 25% increase or decrease in price, it leads to 50% increase or decrease in demand. કે કોઈ કોમોડિટીની પ્રાઇસમાં 25% ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ જોવા મળે છે તો એની જે ડિમાન્ડ છે 50% ઇન્ક્રીઝ અથવા તો ડિક્રીઝ થાય તો એ ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ છે. યુનિટ ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડમાં શું હોય? ઇક્વલ હોય. અને ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ છે એમાં ડિમાન્ડ શું હોય? ડિમાન્ડ વધુ હોય અને પ્રાઇસ ઓછા હોય. પછી થર્ડ છે ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. When percentage change in demand is less than percentage change in price, it is called inelastic demand. તો ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ એટલે શું? કે જ્યારે કોઈ કોમોડિટીની percentage change in demand જે છે એ percentage change in price કરતા ઓછી હોય તો એને inelastic demand કહે છે. એટલે કે if there is 50% increase or decrease in price, પ્રાઇસમાં 50% વધારો અથવા ઘટાડો જોવા મળે અને જે ડિમાન્ડ છે એમાં 25% વધારો કે ઘટાડો જોવા મળે તો એ ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ છે. પછી perfectly elastic demand. If the change in price is 25%, but if there is infinite change in demand, then it is called perfectly elastic demand. તો perfectly elastic demand એટલે શું થશે? કે પ્રાઇસમાં થોડો ઘણો ઘટાડો અથવા વધારો થયેલો હોય, એટલે કે 25% ચેન્જીસ થયેલું હોય અને ડિમાન્ડ છે એ ઇન્ફિનિટ ચેન્જ થાય તો ઇન્ફિનિટ એટલે અનંત, એમાં અનંત ફેરફાર જોવા મળતો હોય તો એ પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ છે. અને પરફેક્ટલી ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ એટલે શું? If there is 25% change in price, પ્રાઇસમાં 25% ફેરફાર જોવા મળે છે but there is no change at all in demand, ડિમાન્ડમાં કોઈ જ ફેરફાર જોવા મળતો નથી તો એ પરફેક્ટલી ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ કહી શકાય છે. તો સ્ટુડન્ટ્સ, આજનો વિડિયો આપણે એન્ડ કરીએ છીએ. આજના વિડિયોમાં આપણે જે નવું ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કર્યું ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ એનું ઇન્ટ્રોડક્શન જોયું, પછી એના મીનિંગ અને ડેફિનેશન જોયા અને ટાઈપ્સ ઓફ પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ જોયું. જો વિડીયોમાં કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે કોલ ઓર મેસેજ કરીને પૂછી શકો છો. જો વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આપણી કોલેજની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ્સ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.